केह् होंदा है जिल्ले तुस ईश्वर गी आन दिंदे हो अपने जीवन च, जिल्ले अस एक बड़ी जी मुसीबत च हुंदे ते क्या पवित्र आत्मा उसी रोकगे? मिगी ये विचार पसंद है। पवित्र किताब कहलांदी है कि चोर आंदा है हत्या चोरी ते विनाश दे लई, पर यीशु ने गलाया मैं आया हाँ ते ਉਹ ਦੇਵੀ ਹਸਤक्षेप मिलता है। शैतान अपनी पूरी शक्ति कन्नै विनाश करना चाहता है तो यीशु आंदे ही सारियां गल्लां च हस्तक्षेप करते हैं कन्नै गलांदे हैं मैं इस करी के आया है कि तुंदे जीवन च नंद बहुत ज़्यादा होए ते ओह बाहर गिरन लगे। ते मैं तुसें गी गलाना चाहनी हाँ कि जे तुंदे गी जिंदगी महसूस होवा दी है कि उस खाली है विनाश ते गरीबी ते चिंता ते व्यग्रता रिश्तियां च परेशानी ते टुट्टे दा दिल, यीशु आए कि तुस जीवन दा नंद लो। तुंदियां सारियां परेशानियां तो छुटकारा ना भी मिले तां भी जीवन दा आनंद लो। ईश्वर दी अर्थव्यवस्था च ईश्वर पुनर्निर्माण दा ईश्वर है। अज कॉन्फ्रेंस दे शुरू करदियां ही असां भजन संहिता 23 च पढ़िया कि ओह प्राण दा पुनर्निर्माण करदा है। मेरा मन भी टुट्टे दा हा, मेरे पिता ने मिगी दूषित किया हा ते मां ने मिगी छड़ी दिता हा ते सामने दिखने वाले बंदे कन्नै ब्याह करी लिता जेड़ा दुइयां औरतां च लग्या रौंदा कन्नै आखिर च जेल चला गया। तदों तक मैं 23 साल दी होई गई ही कन्नै मेरा मन बिखरी गया हा। मैं सही सोचना भी नहीं चाहती ही, मैं सही सोचना जानती नहीं। सारा किज मेरे लिए गलत हा, मेरा मनोबल कमजोर हा। मैं हार मनना नहीं चाहती ही, मैं स्वीकार करना नहीं जानती ही। जो चाहती ही उसदे लिए हमेशा लड़न ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਨੇ ਗਲਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਗੀ ਫਿੱਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। सब की करेंगे तुंदे की अज की रात के बाद इसी समझना होगा कि ईश्वर बड़ी तो बड़ी परेशानी की ठीक करी सकते हैं। मिगी ये चंगा लगता है। यूहन्ना 4 आयत 4 असां ईश्वर दे दुश्मन की हटाई गए उसी उपर जय पाई सकते हैं। पहले ही शैतान की हराई दिता है, शैताने की हराने नहीं जावा दे। असां पहले ही शैताने उपर जय पाई है कि जो तुंदे च है उस तो वड्डा ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਗਲਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਲੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਬੇਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। कर खत्म होई गया, कुल सहन नहीं हुंदा। ईश्वर तो दूर माफ़ी, मेहरबानी, दया, उम्मीद, विश्वास, प्रेम, शांति, कुल जमा राहत कर भरिया गया। कुछ आज़ादी है, पूरी बचत। तुंदा जीवन पूरी बचत। आमीन। मैं उस बारे च सोचे करे ही जानते हो ईश्वर कन्ने जुड़दे ही सारा हिसाब बदली जाता है। पवित्र किताब दे निक्का जिहा वाक्य चंगा लगता है। ईश्वर की है कि मैं तुंदे की दसना चाहती हाँ चाहे कुदरे किज भी चलादा होए ईश्वर के हस्तक्षेप कन्ने सारा किज बदलता है। प्रेरितां दे काम 7-9 अस इन्हां की तुंदे की स्क्रीन उपर दसने जावदे हन कि ईश्वर के हस्तक्षेप कन्ने सारा किज बदली जाता है। प्रेरितां दे काम 7 आयत 9 ते अस ये दसने जाया करते हैं ते कुलपतियां ने यूसुफ कन्ने ये करी गए इसी मिस्र देश जाने वालियां दे हथ बेचे सड़िया। लेकिन ईश्वर सारे लोकी गलाओ पर ईश्वर सारे लोकी गलाओ। इधर देखो परिवार दा सब तो निक्का मुड़ा बाकी
ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੇ ਹੈ ਕਿਆਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿय ਹਾਂ। ਮਿਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਉਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਤੇ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਯੂਸਫ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੰਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੋਈ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ 10 ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਗਲਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਯੂਸਫ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕੰਨੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਵੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮਿਲਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਗ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਵਾਰ ਖੋਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਖੁੱਲਾ ਰਹੀ ਜਾਂਗ, ਦਿਖੀਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸਾਂ ਲਈ ਖੋਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚ बढ़ाई ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਕੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਫੈਂਟਨ ਮਿਸੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸੀ ਸਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਖਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਜਾਈ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੈਰੋ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਂਗ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀਆਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨੇ ਜੋ ਘਟਿਆ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਕਰ ਦੇ ਬਟਰ ਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਕੰਨੇ ਉਸੀ ਭੁੱਲੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਨੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸ ਇਹ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੁੜੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅਖਵਾਓ। ਮੈਂ ਗਲਾਇਆ ਜੇ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ। ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੋ, ਸਭਾ ਕੰਨੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਕੀ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ। ਓ ਰੱਬਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸੀ ਜਾਣੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਨੀਅਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਉਸੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਨਾ ਝੇਲਣੀ ਪਏ। ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਦਨੀਅਲ 3 'ਚ ਜੇ ਅਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਗੇ ਵਚਨ 22 ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸੀ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨ। ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀਗੀਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੰਡਵਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਢੇਈ ਕੇ ਦੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਗਾ ਉਸੀ ਵਕਤ ਧਧਕਦੀ ਭੱਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਗ। ਹੁਣ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਧਧਕਦੀ ਭੱਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਗਈ ਕਿ ਅਸ ਵੀ ਦੰਡਵਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਚਨ 22 ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੱਠੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਧਧਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਕੀ ਉਠਾਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਆਂਚ 'ਚ ਜਲੀ ਮਰੇ ਤੇ ਉਸੀ ਧਧਕਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੈਕੀ ਸੁੱਟੇ। ਤਾਂ ਨਬੁਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਈ ਕੇ ਉੱਠੀ ਖਲੋਇਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਹੋ ਰਾਜਾ ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗਲਾਇਆ ਦੇਖੋ 4 ਪੁਰਸ਼ ਕੀਆਂ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅੱਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਟਹਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਧਧਕਦੇ ਭੱਟੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ ਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਗਏ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਕੀ ਪਲਟੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਂਗ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ, ਅੱਗ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਬਿਲकुल। हालेलुया। जानते हो कि मैं असभ्यता नहीं करगी, पर एक मुद्दा बनया है जिसे मैं गलाना चाहूँगी। पिछले साल मेरी समझ आया कि जिले मैं अपनी गवाही देवा दी ही कि मिकी बड़ा दूषित किया गया हा। मेरे पिता ने मेरा शोषण किया। दूषित होने एक चंगा स्वीकार्य शब्द है। मैं दूषित हुई, तुस दूषित होए, अस दूषित होए, पर मैं गिनी के रखिया हा कि मैं जानती ही कि किन्ना नियमित हा ते ओ सब किन्ने दिन चलिया कि सारा पूरे 5 साल तक चलिया। मेरे पिता ने 200 वारी मेरा शोषण किया। यही हैरान करी दिंदा है कि किस तरह किसी बंदे च विवेक जी कोई चीज़ या जीवन का निशान ही नहीं बची पांगा। तो फिर मैं उभरी गई उस सारे दुख तो जिहड़ा मेरे कन्ने इन्ने सालां तो हुंदा रहा, उस शोषण तो। ते मेरे च झुलसने दी बो भी नहीं रही बिल्कुल भी। चलो हुण कोई शोर तां मचाओ। मेरे च झुलसने दी भी बो नहीं रही। तुस मेरी तरफ मुड़ी के अंदाजा भी नहीं लाई सकते। मेरे कन्ने गल्लां करने ऊपर भी अंदाजा नहीं हुंदा। जे मैं दस्या नहीं हुंदा ते तुस नहीं जानी पांदे। तुस के सोचदे होंगे मैं काफी पढ़ी लिखी हाँ, खास अधिकार है ਜਿਹੜੀ इस जगह तक जिंदे जी पुजी गई हाँ। भाई सच्चाई तो कुछ होर भी है।
ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਕੀ ਕਿ ਮਿੱਕੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਉਸ ਪਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਉਸ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮਿੱਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕੀ ਛਾਤਰਵ੍ਰਿਤੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੇਖਨ क्षमता ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਖਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 90ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। मैं कोई बड़ाई नहीं करी करती है, मैं ईश्वर की बड़ाई है। देखो ना, कोई फर्क नहीं पौंदा कि तुस इस वेले कुदरे हो। देखो ना, कोई फर्क नहीं पौंदा कि तुसा अपने पहले के कीता है। जे तुस ईश्वर की आने दिता ते वो तुंदे जीवन की पूरी तरह कन्ने दोबारा बनाई देंगे। इस कन्ने कोई फर्क नहीं पौंगा कि तुस पहले के कीता है। जे तुसा ईश्वर की आन दिता, जे तुसा अपना बर्ताव चंगा रखा, गुस्से दे लई शीश बनन लगे ते ईश्वर की आन दिता तां ईश्वर सब कुछ ठीक करी देंगे। एक कमरा कन्या कन्ने भरिया है, कन्ने शायद वो भी होए जिस दे सामने मेरी कहानी एक जश्न लगे। मैं इस तो खिच नहीं हाँ कि सिर्फ मेरा वक्त ही इन्ना औखा नहीं बितया। तुंदे च कईयां दे कन्ने भी हादसा वाक्या गुजरे होंग, फिर भी ईश्वर की तुंदे उपर नाज है कि तुस उसकी प्रार्थना करने आए हो। अज तुंदे की उहदे बारे च होर जानना चाहिए। जबकि दुनिया के बहुते जे चोट खाए लोकी कुदरे नशे च खोए हुंदे हैं, डुबदे होए दुनिया का हर गलत काम किते जा रहे हैं। उनके लिए वो जवाब नहीं है। तुस इत्थे हो, इत्थे तुंदे की जवाब लभगा। लेकिन प्रभु मिगी इफिसियो पसंद है। कन्ने अस अपने पापां कन्ने घेरे दे हां, कन्ने ईश्वर ने इकलौता पुत्र भेजिया असां दे लई मरने आस्ते। लेकिन प्रभु ने पाप, गरीबी, शोक ते चक्कर की भी असां दे जीवन च चलने कन्ने रोकिया। नेरे च रोशनी चमकी, मौत दे अनुभव च जीवन दा प्रवेश होया ते ईश्वर दे आने उपर सब बेमानी हो जाता है। पवित्र ईश्वर दे हस्तक्षेप करने के हुंदा है? उन्हां लोकां की थोड़ा हौसला देंगी जरूर जेड़े ईश्वर की सेवा ना करने आलियां कन्ने शादी किते हुए हैं। एक मिनट दे लई पौलुस की गल करो, जेड़ा कि आक्रामकता कन्ने मसीहा की मारना चाहता हा, पेड़ा देना चाहता हा। स्टीवन की पत्थरबाजी उपर भी वो बड़ा आनंदित होया। वो बहुता ही धार्मिक बंदा हा। उसी घमंड की गंभीर परेशानी ही, उसी अपने सारे कर्मां उपर नाज हा। उहदे मुताबिक दल उपर उसका पूरा मान हा ते उसकी धार्मिकता उपर भी। ते वो घोड़े उपर सवार हा जियां पहले लोकी करदे हे। ते वो एक दूए दे कस्बे च जाया करदा हा ते अचानक ईश्वर उसी लभे ते उसी घोड़े तो गिराई दिता, अंधा करी दिता। कन्ने उस कन्ने गल्लां कीतियां, तुस जिसदी प्रेमपूर्वक प्रार्थना करा दे हो तां उन्हां की पता नहीं कि वह के होई जंदा है। कियां कि मैं तुंदे की किच दसना चाहांगी, परवाह नहीं कि वह किन्ने दुष्ट ते आम हैं ते वह ईश्वर दे किन्ने भी विरोधी होन, ईश्वर फिर भी प्रकट होई के उनकी जिंदगी एक पवित्र हस्तक्षेप कन्ने बदली जांग जिहड़ी फौरन होई सकदी है। पर प्रभु मेरे ऑफिस तो मिकी दस्या गया कि सब तो ज्यादा बिनती प्रार्थना आई है लोकां दे जरिए उनके प्रियजनां दी प्रार्थना दे लई। कल्पना करदी हां कि लोकां दा दिल बच्चों के लिए तड़पदा होंग जिस कन्ने ब्याह होया दा है, उन्हां दे मम्मी ते उन्हां दे डैडी ते उन्हां दी भैणां ते भरावां ते उन्हां दे दोस्तां दे लई। तां तुस जानदे हो कि ईश्वर च किन्नी संभावनावां हन, फिर भी लोकां की दुखी दिखदे हन ते तुस उन्हां तक पुज्जी नहीं पांदे। प्रभु है उन्हां कन्ने दैवी हस्तक्षेप करो जो करना खाली तुंदे लिए संभव होए। चलो दिखदे हां 2 कुरिन्थियों 6:5-6, 2 कुरिन्थियां 7:5-6 कि जिल्ले अस मकदूनिया च आए तां भी असां दे शरीर की चैन नहीं लभ्या। हुण इसी पर सुनो, अस चारों पासे तो कलेश पांदे हन, बाहर लड़ाइयां ही, अंदर भयंकर गल्लां हन, लेकिन प्रभु मिगी चंगा लगदा है। मैं ये दसना चाहांगी, इहो जिहा करदे रहो ते इमारत की चलाई सकदी हां। लेकिन प्रभु दोयां की शांति देने आले, उत्साहित करने आले, उदास की खुशी देने आले, तरोताजा करने आले,
ਆਰਾਮ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਉਸ ਦੇ ਆਣੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮਨ ਡੁੱਬੇ ਕਰਦਾ ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡਰ ਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹਾ, ਪਰ ਡਰ ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਭੈ ਹਾ। ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋਈ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮਿਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੇ ਵੀ ਕੁਦਰੇ ਕੁਸੇ ਕਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਂਗ। ਬਸ ਕੋਈ ਇਤਵਾਰੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ की गिरजे च तुंदे की दिखी के मुस्कुराए तगलाए प्रभु की स्तुति है। ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ की ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਜਾ ਅਸਲੀ ਸੂਰਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਏ, ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, ਆਮੀਨ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਡੇਵ ਕਨੇ ਝਗੜਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਗੀ ਤੇ ਮਿਕੀ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਕन्ने ਦਿੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਕੀ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਵ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕन्ने ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਲੇ ਮਿਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਬੱਤਰ ਬਣਾਏ ਕਰਦੀ ਹੀ। ਅਸਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਂਗੀ ਬਸ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। तुस बस अपने घरे वाले पासे बधो ते उत्थे तुंदी इच्छा पूरी होई जांग। कियां कि तुस गुस्से दे नाल हर वेले नाराज नहीं होई सकदे। कियां कि जे जा तुस महसूस करना चाहते हो लोकी महसूस नहीं करते। अपनी खुशी दे लिए दुनिया की जिम्मेदार ठहराना बंद करो। बस खुश रहो, जिले तक हो सके खुश रहना सीखो। आमीन। सब प्रभु ईश्वर की इच्छा दे लिए लोकी जेल च है, पर प्रभु ने एक देवदूत भेजा ते दरवाजा खोली दिता। जानते हो अक्सर शीश दे विच मुसीबत भी मिली हुंदी है। प्रभु की सेवा च सही करना कदे कदे औखा हो जाता है ते सही नतीजा भी नहीं लभदा। जानते हो शदरक, मेशक ते अबेदनगो गरम गरम भट्ठी च है। भट्ठी बड़ी बड़े दी ही, मतलब उस च जाने तो पहला ही हा मामला इं ही काफ़ी गर्म हा ते उन्होंने दंडवत करन तो मना करी दिता हा, जो कि एक सही चीज़ ही। पवित्र किताब के मुताबिक राजा ने भट्ठी की पहले तो ही 7 गुणा गर्म करवाया। मेरे कन्ने सही करन दे समय यह जिहा ही मेरे जीवन च कितनी बार महसूस होया ते फिर भी लगता हा कि मैं ही मुसीबत च पऊंगी। खैर यह जिहा वक्त आया तो तुस के करदे हो, तुस ईश्वर पर भरोसा करदे हो कि उसका हथ मेरे उपर है। वो सब कुछ जाने करते हैं। शायद ही कोई चीज़ है जिहड़ी उन्हां की नहीं पता है, जिस दे बारे च वो नहीं जानते हैं या वो तुंदे कोलों करवानी होए इस तो पहले कि तुंदे की वो मौका दिता जाए जिहदी लोड़ है। यकीन मनो या ना, ईश्वर ने भट्ठी का इस्तेमाल असां दी जिंदगी खोलने च कीता है, चीज़ां आसान करने च नहीं पनपदियां। खैर तुंदी महान प्रतिक्रिया दे लई बहुत बहुत धन्नवाद। वो भट्ठी च आज़ाद होए, वो ददकती हुई भट्ठी दे अंदर गए जिल्ले उन्हां की बंधना तो आज़ाद किया गया। मेरी गल कोई सुने करता है? वो सोफे उपर लेटे हुए खुदिया हुए टीवी नहीं दिखे करते है। वो भट्ठी च आज़ाद हुए है। वो माल च शॉपिंग नहीं करे करते है। वो भट्ठी चों आज़ाद हुए है। कई सालों च मिगी समझ आया कि जिन्ना की मैं अपना दुश्मन समझे दी ही असल च वो मेरे बड़े चंगे दोस्त निकले। मेरी जिंदगी दे शाउल ने मेरी जिंदगी दे शाउल की कढ़िया ते उस पवित्र किताब दे शाउल की नहीं जानते ते बस उस संदेश आस्ते वक्त नहीं है। पर ईश्वर तुंदे की हर वेले उन्हां लोकां ने नहीं घेर गए जिहड़ी तुंदी अपेक्षा के मुताबिक तुंदे ने बर्ताव कर गए। कदे कदे तो इहो जिहे लोकां कन्नै घेर गए जिहड़े तुंदे की इन्ना महान नहीं समझते, फिर तुंदे की तुंदी सच्चाई का अंदाजा होई जांग। खैर भले ही अस कुसी भी दौर तो गुजरे करते होन, पर समझी लो तुंदे च है कि है।
ਅਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੀ ਲਓ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਅਸਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਗੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅਸਾਂਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣੀ ਹੋਂਗ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਸਥ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ। ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਕੰਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੰਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸ ਮਿਲੀ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਭਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ jmmindia.org पर साखी संपर्क करा। प्रार्थना के निवेदन वास्ते, जायज दी सभाओं का टाइम टेबल देखने वास्ते, कन्ने भागीदार बनने वास्ते जो आज सारी दुनिया 'च मसीह का प्यार बनते हैं। ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ।